सिलचर फूडगेज मार्चेंट एसोसिएशन के 30वां वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम सिलचर के आशीर्वाद भवन में आयोजित किया गया। इस दिन नए कमेटी गठन के साथ साथ अहम तौर पर कई सिद्धांत भी लिए गए। सूत्रों के अनुसार इस दिन की सभा में पुरानी कमेटी को ही बहाल रखा गया है, जिसमें सभापति के पद पर असित दत्त तथा संपादक के पद पर दीपक पाल का चयन किया गया था। एक बार फिर से पुराने कमेटी को भी नए कमेटी के रूप में माना गया है और समाज के उन्नयन मूलक गतिविधियां तथा प्रशासनिक समस्या, व्यापार की समस्या तथा कई पहलुओं पर संगठन कार्यकर्ता ने आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। व्यापारियों ने अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में भूतपूर्व संपादक प्रणव पाल चौधरी ने भी अपने मतों का बखान किया और सभी तरह के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया। इस दिन के कार्यक्रम के चलते लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली और तो और व्यापारियों को अहम भूमिका निभाए जाने पर 3 जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित करते हुए भी दिखा गया। इस दिन के कार्यक्रम में श्री सरोज कुमार कोयरी, श्री सईकत पाल चौधरी व दिग्विजय मंडल नाम के 3 व्यक्ति को अहम भूमिका निभाए जाने पर उद्योग के क्षेत्र में संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को लेकर सिलचर फूडगेज मार्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की लहर देखने को मिली। आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटकर व्यापारियों के सहयोग किए जाने के साथ साथ विकास की ओर लोगों को चलने के लिए कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मूलचंद वैद्य ने लोगों को प्रेरित भी किए। रात को 12 बजे बाद प्लेस नहीं करना या 2 बजे बाद प्लेस नहीं करना, तो आप 12 बजे प्लेस कीजिए, लेकिन ऑथेंटिक टाइम तो दीजिए ना कि 12 बजे प्लेस होता। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कभी 3 बजे प्लेसमेंट हो जाएगी और रात के 11 बजे तक प्लेस नहीं होती। हम लोग थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए, ये व्यवस्था दुरुस्त बनाइए, क्योंकि जो टाइमिंग देते हैं उसको घंटा आधा घंटा इधर उधर तो ठीक। तो 12 बजे आप प्लेस करते हो और सुबह 8 बजे तक लेकर आएंगे नहीं और पेमेंट डेमरेज है तो कितना डेमरेज बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। हम लोग एक मात्रा जो को देखते हैं उनका एक सजेशन था कि हम लोग कुछ इसमें जो हम लोग को जो फ्री टाइम मिलता है रेट के लिए 9 घंटा 20 मिनट के लिए 5 घंटा, तो इसमें हम लोग कुछ टाइमिंग कम करें और रात में रात का पेमेंट डेमरेज हटा दीजिए और फ्री टाइम घंटा कम कर दीजिए यदि आपको सुटेबल होता है। लेकिन हम लोग को इस बार ये जो पेमेंट डेमरेज बहुत ही अतिरिक्त होता है, इसके बारे में रेलवे को भी थे कभी राजधानी चलनी चाहिए या वंदे भारत चलनी चाहिए, तो उनका जवाब था कि वंदे भारत के लिए इतनी डिमांड है और इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही रेलवे, तो धीरे धीरे जैसे सुविधा होती है ये सुविधा इसको कर रहे हैं। और ये जो एक नई लाइन बनने की बात है उससे पहले ये हुई कुछ दिन, ये जो हिल्स लाइन हर साल रेनी सीजन में ब्लॉक लगता है, इसके लिए अल्टरनेटिव एक लाइन देखनी होगी, तो इसके लिए काम चल रहा। आशा है जल्दी इसके बारे में काम दिखेगा। काफी सारी बातें हुई। उसके बाद मेरे को वहाँ रूम में छोड़ के गया, लंच वहीं पे था हम लोग का, और फिर एक गाड़ी मेरे को इतना काम था नहीं, मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलना था, तो तब तक गाड़ी ड्राइवर और प्रोटोकॉल ऑफिसर गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट के लिए, तो गाड़ी और वो प्रोटोकॉल ऑफिसर वही थे और मेरे को सीओ करके दी गई। अच्छी तरह से मतलब उन्होंने आदर सम्मान किया था, इसके लिए रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर अपना एसोसिएशन को तो धन्यवाद। ऐसा मेरे को इस तरह की बड़ी मीटिंग में पहला बार मौका मिला अटेंड करने का, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। पवन जी, अपना अनुमति आपका सामने रखे हैं, आप फील कर सकते हैं हमने कोई गलत आदमी को चुना नहीं है। दिन भर हम लोग एरिया मैनेजर को बुलाते हैं, वो भी सुनता नहीं है। अब जनरल मैनेजर एनएफएल का जनरल मैनेजर सामने এখনো আমাদের সেই ভালো চোখে দেখেন বলে আমার মনে হয়। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আমাদের এখানকার মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করে আসছি জমি পাওয়ার জন্য। আজকে থেকে 3 বছর আগে আমাদের এখানকার এডিসি ছিলেন রাজীব বাবু, উনি আমাদের নিয়ে জমিও দেখিয়েছিলেন। তখনকার সময় যে জমি দেখিয়েছিলেন সেই জমি আমাদের মন মতো হয়নি, তাই আমরা ওখানে করতে পারি। কারণ আমরা যদি গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে হয় তাহলে কম করে একটা ব্যাক সাইড যদি হয় তাহলে সেটা আমরা করা
সেটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং আমাদের কাছে অনেক লোক আছে, আমি একটু আগে বলেছি যে আমাদের অনেক লোক আছে, অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, অনেক আত্মীয় স্বজন আছে, ওনারা কন্ট্রিবিউশন করার জন্য রেডি আছে। আমরা শুধু জমি অপেক্ষায় আছি। যদি আমরা রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে আমরা এখানকার যিনি সংসদ, ওনাকেও আমরা বলেছি যে আমাদের জায়গা প্রোভাইড করার জন্যে। আমরা আজকে এখানে প্রোগ্রামের পরেই আমাদের এখানে কমিটির কিছু কর্মকর্তাবৃন্দ যাবেন, আমাদের যিনি বর্তমান মন্ত্রী কৌশিক মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে চেষ্টা করবেন যাতে করে আমাদের জমির ব্যবস্থা করা যায়। ধন্যবাদ আবার সবাইকে। বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ এবং এখানে উপস্থিত আমাদের মেম্বার 3 জন সফল উদ্যোগী এন্টারপ্রেনারকে আমরা এখানে পেয়েছি। আমাদের 30 বছর বয়স হয়েছে এই সংস্থা 1996 এবং আমি বলি যে সবার আশীর্বাদে I was being selected as the founder secretary of this organization. আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন যে একটা সংগঠন আমরা যখন প্রায় টু 1990 আমাদের সহযোগিতা নিয়ে চলতে লাগে। আমরা যে ব্যবসায় আছি সেই ব্যবসায় যে পুরো লজিস্টিক বা এই যে পুরো জিনিসটা যে ম্যানেজ করা, মুজাদি বলেছে কোভিড টাইমে স্পেসিফিক একটা মানে কথা বলি যে কোভিড টাইমে সব জায়গায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়নি, হাহাকার ছিল, শিলচরে ছিল। বিকজ উই বিন অ্যালাউড বাই দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু মেনটেইন দ্য পাইপলাইন। সমস্ত কোভিডের রেস্ট্রিকশন থাকা অবস্থায় আমাদেরকে ইয়ে করা হয়েছে, পারমিট করা হয়েছে। তো জেনারেলি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের সংগঠনের শক্তি কতটা। আমি আবার বলছি, আগেও বলেছি, বিজনেস অর্গানাইজেশন এরকম একটি বিজনেস অর্গানাইজেশন পুরো আসামে খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজে পেটাচ্ছি না আমরা, কিন্তু আমরা চাই, আমরা যেহেতু সমাজে বিভিন্ন কাজ করে থাকি, আমাদের ইন্টেনশন থাকে যে ব্যবসায়ীদেরকে সমাজে মানে সেই সমাদর দেওয়া হয় না, মানে ব্যবসা করে। তো আজকে যেটা আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, 3 জন এন্টারপ্রেনারকে আমরা ডেকেছি, এটার একটা স্বার্থ আছে আমাদের কিন্তু কোনো ধরনের মানে আমাদের নাম হবে তার জন্য আমরা আপনাদেরকে ডাকিনি। আমাদের যারা বিজনেস হাউসেস আছে, তাদের যে নেক্সট জেনারেশন আছে, ওরা আপনাদের কাছ থেকে ইন্সপিরেশন পাবে বলে আপনাদেরকে ডেকেছি। এটা আমাদের কি হচ্ছে, ধরুন আমার ভাতিজা আমি করেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, আর সবাই বাইরে চলে যেতে হবে। তো আমরা তাদেরকে নিয়ে থাকবো, হোয়াট ইজ আওয়ার ফিউচার। আর সবাই যদি চাকরি করে তাহলে শিলচরের কি অবস্থা হবে। আমার বয়স 74। তো আমি তো শিলচরের সেই লগ্ন থেকে দেখেছি, ছোট্ট শহর ছিল, আজকাল কেউ কাউকে চেনে না, সবাই সবাইকে ব্যস্ত। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমি যখন বিদেশে যাই দেখি মাইলের পর মাইল ফাঁকা জমি, খেত করে না। আমি সেদিন শিবপুর মিস্টার সরোজের বাড়ির একটু আগে শিবপুর বলে একটা বস্তি আছে, তো একটা ছোট্ট একটা ক্যান্টিন, ওইখানে আমি গেছি। তাই বলছি আপনার জমি হ্যাঁ? বলে আমি বিক্রি করে দিয়েছি। আমি বললাম কতটা জমি ছিল? বলে 6 একর বা 6 বিঘা জমি ছিল, বিক্রি করে দিয়েছি। এখন কি করছে, একটা ছোট্ট হোটেল চালাচ্ছে, ছেলেরা বাইরে কাজ করতো, উনিও বাইরে কাজ করতেন, এসছেন, কিন্তু জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। মানে জমির যে একটা মূল্য আছে সেটাই আমরা এখানে বুঝতে পারি না। আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ইচ্ছা হয় যে আমি এই রিসেন্টলি ইসরায়েলের যুদ্ধের আগে আমার ইচ্ছে ছিল আমি ইসরায়েল যাব, জাস্ট টু সি দেয়ার এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস। মানে সেই মরুভূমির মধ্যে ওরা কিভাবে নিজের এগ্রিকালচারকে মানে তৈরি করেছে, আর ওইখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস এক্সপোর্ট হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তো আমাদের এখানে এত ফার্টাইল, মানে এখানে জমির উর্বরতা একটুকু কম নয়, এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা উই ক্যান নট ইউটিলাইজ আওয়ার ল্যান্ড। তো আজকে আপনাদের দিয়ে আমরা এটা 30 বছরের প্রথম আমরা যে
সকল উদ্যোগী কাউকে আমরা আজকে সম্মাননা দিয়েছি। আমরা কিন্তু আপনাদের সম্মাননা দিয়ে আমরা গর্বিত, আপনারা আমাদের ডাকে এসছেন। আমি সৈকত এবং দিগ্বিজয়কে মানে আজকেই প্রথম দেখলাম, ওভার টেলিফোন কথা হয়েছে। সরোজকে অনেকদিন ধরে চিনি এবং আমি অনেককে বলেছি যে দিস ইজ দ্য ইনস্টেন্স যে একটা লোক চাকরি করার জন্য চাকরি পেয়েছে, যায়নি, ও ঘুরে আসছে এখানে, এন্ড হি ইজ উইথ দি ফ্যামিলি। এন্ড সেই বাদরি বস্তি মানে কিছুদিন আগেও মানে রাস্তাঘাটে তো ভালো ছিল না, ওই জায়গায় ওনার উদ্যমটা আমার ভালো লেগেছে। আর সৈকত তো আপনি both of you are celebrating through media, আমরা মিডিয়ার থ্রুতে জেনেছি যে আপনারা মানে একটা এইরকম ভেঞ্চার স্টার্ট করেছেন। তো ভবিষ্যতেও আপনারা এরকম আপনাদের যদি কোনো জানা থাকে প্লিজ রেফার দেয়ার নেমস, and in this platform we will call them and we will honor them, facilitate them, আর আমরাও গর্বিত হব। চৌধুরী মহাশয় এবং দিগ্বিজয় মন্ডল মহাশয়, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের সংস্থার তরফ থেকে আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। এই বলে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমার সবাইকে অনুরোধ করবো আপনারা একটু দাঁড়িয়ে যান। আমরা এখন